ડ્યુટી વધારવા પર સરકારે પોતાની દલીલ પણ મૂકી છે અને ટોબેકો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાએ સરકારના નિર્ણય પર એક આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યો છે। કઈ રીતે આના પર એક ડિટેલ્સ છે અને આ દલીલ જે છે વિગતો આના પર શું છે એની માહિતી સાથે જોડાયા છે લક્ષ્મણ રોય। લક્ષ્મણ जी, गुड मॉर्निंग। क्या है इसके ऊपर डिटेल्स? देखिए, दरअसल सरकार ने जो दलील दी है सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के पीछे, तो वो दलील मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ साफ कर दूं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि सिगरेट पे अब कौन कौन सी ड्यूटी लगेगी और नेशनल क्लैमिटी ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये साफ कर दूं कि एनसीसीडी, जिसको नेशनल क्लैमिटी ड्यूटी कहते हैं, कंटीजेंट ड्यूटी कहते हैं, ये लगेगी, अभी भी लगेगी। 1 फरवरी से जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी तब भी इस पर लगेगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब जो ड्यूटी लगेगी आपको, उसमें जीएसटी लगेगी 40%, उसके ऊपर नए एक्साइज ड्यूटी लगेगी, इसके ऊपर एमसीसीडी यानी नेशनल क्लाइमेटी ड्यूटी जो है वो लगेगी। तो ये ड्यूटी स्ट्रक्चर होगा 1 फरवरी से सिगरेट के ऊपर। अब एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई गई है, टैक्स की दरें बढ़ाई गई हैं, इसके पीछे 3 दलील है वित्त मंत्रालय के सूत्रों की। पहली दलील तो यह है कि सिगरेट, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि लगातार 7 साल तक सिगरेट पर कोई ड्यूटी बढ़ी ही नहीं थी। जब से जीएसटी लागू किया गया था 2017 से, तब से लेकर न तो जीएसटी बढ़ाया गया, न तो कंपनसेशन सेस बढ़ाया गया, स्थायी का स्थायी रहा। नतीजा ये निकला कि कंपनियां अपनी एमआरपी बढ़ाती रही, सिगरेट पीने वाले कुछ वर्गों की आमदनी बढ़ती रही और सिगरेट पर ड्यूटी नहीं बढ़ी। तो इफेक्टिवली सिगरेट सस्ता होता गया, जो होना नहीं चाहिए। यहां तक कि जीएसटी लगने से पहले सिगरेट पर जो ड्यूटी होती थी, 1000 जो स्टिक होती थी सिगरेट पर, उस पर ड्यूटी लगती थी, माफी चाहूंगा, 100 स्टिक होती थी, उस पर ड्यूटी लगती थी 1585 रुपए से 4170 रुपए तक। जब जीएसटी आया तो क्या कर दिया गया कि एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई, घटा करके बिल्कुल टोकन अमाउंट कर दिया गया कि 1000 स्टिक पे 5 से 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी घटा करके जीएसटी लगा दिया गया, कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया गया। लेकिन ये लगाया गया 2017 में, उसके बाद से न तो कॉम्पनसेशन सेस बढ़ाया गया, न तो जीएसटी बढ़ाया गया। तो ये अपने आप में दोष था जिसको एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके दूर किया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो एक, दुनिया के बाकी देशों में काफी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है सिगरेट के ऊपर। यूके, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर 80 से 85% लगता है, दूसरे देशों में 75% से 80% लगता है। डब्ल्यूएचओ कह रहा है कम से कम 75% तो लगाइए, हम लगाते हैं सिर्फ 53 से 55%। तो इसीलिए हमारे यहाँ ड्यूटी जो है, सरकार की दलील है, कम है, नरम है, ना कि बहुत ज्यादा है। तो ये दलील वित्त मंत्रालय ने दी है ड्यूटी बढ़ाने के पीछे। ये पूरी डिटेल्स के लिए तो खास કરીને જે રીતે લક્ષ્મણજી પણ જણાવી રહ્યા હતા, સરકારની આ દલીલ અને કઈ રીતે આને પણ એક આ મુદ્દાને પણ સમજવું જોઈએ। ગૌરાંગજી, વ્યૂ લઈએ। જાણીએ છીએ ગઈકાલથી જ આપણને આઈટીસીમાં તો એક જે એક અસર જોવા મળી છે, એક વોલ્યુમ બેઝડ સેલિંગ। હવે સરકારની દલીલ પણ સામે આવી રહી છે। ઇનફેક્ટ મલ્ટિપલ બ્રોકરેજ ડાઉનગ્રેડ્સ પણ કંપની માટે અપનાવતા જોઈ રહ્યા છીએ। ગોડ્સફ્રે ફિલિપ્સ જુઓ, વીએસટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જુઓ, તો એક અસર તો છે, પરંતુ કઈ રીતે આને સમજવી જોઈએ? જાને જો 1 ફેબ્રુઆરી 2026 થી આ લાગુ થશે, જેમ હમણાં લક્ષ્મણજી આપણને જાણકારી આપી રહ્યા હતા। હવે આમાં મૂંઝવણ એ છે કે સિગરેટ અલગ અલગ લંબાઈની હોય છે, અને એની સાથે બીડી, અને એની સાથે તંબાકુ અને તંબાકુ પદાર્થ। ગઈકાલે એક રિપોર્ટ વાંચી રહ્યો હતો। આ એક રિપોર્ટ છે, સરકાર તરફથી અથવા તો કંપનીઓ તરફથી સ્પષ્ટીકરણ નથી આવ્યું કે અનુમાનિત લગભગ, એ જે રિપોર્ટ કેટલું સત્ય અસત્ય છે મને નથી ખબર, લગભગ 8 થી 12% ભાવમાં વૃદ્ધિ બીડીમાં થશે, 18 થી 20% આસપાસ અનુમાનિત સિગરેટ પર થશે। હવે એ નિર્ભર રહેશે કે સિગરેટની લંબાઈ કેટલી છે, નાની છે કે મોટી છે કે પતલી છે, જે બી છે। અને બાકી અન્ય તંબાકુ ખાવાનું જો તંબાકુ હોય છે એ વગેરે એની ઉપર થોડું ઘણું વધારે। આની અસર જે કંપનીઓ માત્ર આ ક્ષેત્રમાં છે, એટલે કે તંબાકુ પદાર્થ અને સિગરેટ બનાવેલી કંપની છે, ઉદાહરણ તરીકે ગોડફ્રે ફિલિપ્સ અને વીએસટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, આઈટીસી બી આમાં છે, પણ આઈટીસી પાસે આ સિગરેટ, તંબાકુ અને તંબાકુના પદાર્થના કારોબાર સિવાય બાકી અન્ય કારોબાર બી છે। અને જે નિર્ભરતા ઘણા વર્ષો પહેલા આઈટીસીની બેલેન્સ શીટ પર સિગરેટ, તંબાકુ પદાર્થોના આવક અને જે ચોખ્ખો નફો છે, જે યોગદાન છે એની પર હતું, એ ઘણું નીચે આવી ગયું છે। બાકી અન્ય કારોબાર જે છે યોગદાન આપે છે બેલેન્સ શીટ પર। મારા મતે નિર્ણાયક તરીકે લગભગ ચોથા ત્રૈમાસિકના પરિણામની આસપાસ આપણને વધારે પડતી
જાણકારી મળશે કે આ બધી કંપનીઓ પર આ ભાવ વધારાનાથી કેટલી અસર પડી છે અને ખપતને લઈને પોતાના સ્વાસ્થ્ય માટે તો હાનિકારક છે જ, ચાંદની આમાં કોઈ બેમત નથી, પણ કેટલું કેટલું કેટલી નીચલી સપાટી પર વેચવાલી આવે છે તંબાકુ પદાર્થ અને સિગરેટ અને બીડી, એ મારા ખ્યાલથી ચોથા ત્રૈમાસિકની આસપાસ અથવા તો એની પહેલા આપણને થોડા ઘણા આંકડાઓ મદદ કરશે સમજવા માટે. હવે હાલની પરિસ્થિતિમાં અનિવાર્ય છે ડિસ્ક્લોઝર આપવું કે આઈટીસી ની ઉપર આજની તારીખમાં બી અમારી ખરીદારીની ભલામણ છે. ચોથા ત્રૈમાસિકની આસપાસ અમે વળી પાછું થોડું ઘણું આત્મચિંતન કરશું કે આજે અમારી ખરીદારીની ભલામણ છે એમાં કાંઈ બદલાવ કરવો છે કે નહીં. પણ મારા મતે આ કોઈ ભલામણ નથી, આ હું મારો એક અભિપ્રાય આપી રહ્યો છું. ગોડફ્રી ફિલિપ્સ અને વીએસટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર વધારે પડતી આની અસર પડે એવું મારું અનુમાન છે. તો એક વ્યૂ અને આ કંપનીઓ પર એક અસર પડતી પણ આપણને દેખાઈ શકે છે. સોમિલ,